हाय मु मामन आपण मानक स्वागत करुच्ची आपणकर प्रिय चैनल एसपी ट्यूटोरियल को आपण माने आज आम बड़पणर पार्ट 3 टी को पढ़िबा। जदि आपण पार्ट 2 पार्ट 1 टी को देखि नांती तो आपण जाके मो चैनल अच्छी सेव्ड होईची तो आपण जाके देखि परिबे। ठीक अच्छे आसतु आम बड़पणर पार्ट 3 टी को पढ़िबा। कौन देछि बड़पण कविता कविवर राधानाथ राय कौन कहिछंती से विषय जानिबा। आसम पढ़िबा कौन कहिछि ना ए अप्रिय सत्य को छल न धरी निज श्रेय देख चिंते चिंता करी। कौन ना अप्रिय सत्य मन रखि था सत्य केबे भी काहाकू भल लागे नहीं समस्त को अप्रिय कर लगी थाए। कले जो अप्रिय सत्य माने जो कवि कहिछंती अप्रिय सत्य बोली काहू कहिछंती ना जेतबेले राजा बा जमीदार माने निजर धन संपत्ति को प्रजा मानकर श्रमार्जित धन को लुंठन करुचंती सब किछि लुंठन करिकि निजर गंता घर मालखाना आदि को पूर्ण करुचंती। ए सब को कवि बर कौन कहिछन ना अप्रिय सत्य बोली कहिछंती। निज श्रेय देख चित्ते चिंता करी तुम्हें माने कौन तुम्हें माने कहीं धरा पृष्ठ को आसीच सेटा को आदि देख थोड़े चिंता कर। भग्न घटू आहा सलील जेसने सरी जाऊँगी आयु प्रतिक्षणे। कौन कहते भग्न घटू भंगा माठिया आहा सलील जेसने आहा सलील जेसने माने भंगा माठिया रे जिपरी सलील माने जल सरी जाउछि धीरे धीरे जल जमती सरी जाउछि सेहीपरि भावरे तुमर आयु मध्य प्रतिक्षण हेउछि सरी जाउछि बोली कहिछंती। सेहीपरि भावरे कोन होइछि ना तुमर आयु मध्य प्रतिक्षण हेउछि बोली कहा जाइछि माने धीरे 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 हम आयु भी मध्य सरी जाउछि। बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वासी ए जो काल ए जो समय कौन बड़ अविश्वासी हाबेड़ी जीव से आचंबित आसी केउ समय रे केतबेले से आसी आचंबित माने हठात करे हाबड़ी जीव तुम्भे भी जानी परिबो नाही। तापर कौन कहिछि दूरवर्ती जानी काल को जे हसे कला जिए दूरवर्ती माने भाबे कि जे हाँ कि काल कि समय मृत्यु कौन मो पाखक आसीबो आसीबो नाही। जो माने एही भली चिंता करती हसी से ता पछे आसी लुचि बसे ता पछरे से कौन हुए ना हसी हसी आसी ता पछरे ही लुचि करी बसी थाए। नीति बेल बुझी छामुरे हाजर हेबा विधि ताकू नाहीटी गोचर। से कौनसी नीति बेल देखे ना समय भी मध्य देखे ना विधि माने भगवान भी जानी नांती से केतबेले आसी पहुँचीबो आसिकी गोचर माने तुम आगे पहुँची जीवो। केते दिन खेलुथिबो एही खेल पाखेई आसुची से अंतिम बेल तुम्भे माने केते दिन ए खेल खेलिबो केते दिन तुम्हें माने श्रम अर्जित धन को लुंठन करिबो निज मालखाना पुराइबो विदेशी माननकु खुआइबो निजे अयस आराम रे रहिबो केते दिन ए लुंठन करुथिबो। पाखेई आसुची से अंतिम बेल व्यस्त हुआ नहीं से शेषर समय तुम पाखकू माड़ी आसुची पाखेई आसुची आसुची नीरवे सेहु प्रतिक्षण नित्यगामी रथ चक्र आवर्तने। कौन कहउचंती एटी कवि ना आसुची नीरवे से धीर स्थिर भावरे आसुची सेहु प्रतिक्षण धीरे धीरे आसुची नित्यगामी रथ चक्र आवर्तने जेमिति कि चक्र आवर्तने समयर चक्र भली से धीरे 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 तुम पाखकू गड़ी आसुची एवं तुमको सेइथिरे शेष मध्य करी देबो। एटी किए ना कविवर राधानाथ राय जमीदार माननकू आक्षेप करी कहिछंती आउ मध्य कौन कहिछंती आयु सूर्य जाए तले जेते गड़ी तुम्भ माया जाए छाया परी बढ़ी। आयु सूर्य आयु रूपक सूर्य जेतबेले तले जाए गड़ी माने कौन सूर्य आसी तले गड़ती ना कौन से नुहे सूर्य जेतबेले अस्त हो जाती तुम्भ माया जाए छाया परी बढ़ी। कौन कहला ना माया
ମାୟା ରୂପକ ଯେଉଁ ରହିଲା କହିଲା ମାୟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ମାୟା ମାନେ କ'ଣ ତୁମମାନେ ଯେତିକି ଆଦରିଛ ଇଏ ମୋର ଘର ଇଏ ମୋର ପରିବାର ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଜାଗା ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଯେତେ ଭାବୁଛ କି ଯେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋର ବୋଲିକି ସେହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଇଏ ଯେଉଁ କାଳ ତୁମ ପଛରେ ସେମିତି ଛାଇ ପରି ଧୀରେ 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 ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମାୟା ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି ଅନ୍ତକ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ତେତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଇ ପଦଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାୟାର ଚେର ତଳକୁ ଯେତେ ଝିଙ୍କିବ ମାନେ ଯେତେ ତୁମେ ତାକୁ ପୋତି ଚାଲିବ ଭେଦିବ ଯେତେ ସେ ଭେଦିବ ସେତେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକେ ମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମଲା ସମୟରେ ସେତିକି ହିଁ ଝିଙ୍କିବ ମନେ ରଖିଥାଅ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ହଁ ସରିଗଲେ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ମରିଥାଏ କେତେ ବିବାଦ ଚାଲେ ତା ବଡ଼ ପୁଅ କହୁଥିବ ମୁଁ ସେ ଫ୍ଲାଟ୍ଟା ନେବି ସାନ ପୁଅ କହୁଥିବ କି ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ନେବି ମାନେ କ'ଣ ମଲା ସମୟରେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ମରି ନଥିବେ ସିଏ କାହାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ପେପରରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇଯାଇଥିବେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ନେଇଯାଇଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି କି ଯେ ମାୟାର ଚେର ତଳେ ଭେଦିବ ଯେତିକି ଅନ୍ତକେ ରଗଡ଼େ ଝିଙ୍କିବ ସେତିକି ବା ତେତିକି ସେ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ନିସ୍ତାର ଲାଭ ଲାଗି ଆଗୁ ହୁଅ ହୁସିଆର କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ କଠିନ ଝିଙ୍କା ଝିଙ୍କିରୁ ଦୂରେଇ ଆସ ଏବେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ନା ଲାଭ ଲାଗି ଆଗୁ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ଲାଭ ଚାହୁଁଛ ଆଗୁ ହୁଅ ହୁସିଆର ତୁମେମାନେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ହୁସିଆର ହେଇ ଚାଲ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କରମ କହିଲା କି ଯେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଅରଜି ଧର୍ମ ଏଇ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମମାନେ ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଜନ କର ଜନ୍ମ ଅନୁରୂପେ ଦେଖାଅ କର୍ମ ତୁମେ କାହିଁକି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ସେହି ଜନ୍ମକୁ ତୁମେ ତୁମ କର୍ମ କ'ଣ ସେଇ କର୍ମକୁ ତୁମେ ଦେଖାଅ ଜନ୍ମ ଫଳେ ଭବେ ବଡ଼ପଣ ପାଇ ଧର୍ମ ଫଳେ ତାକୁ କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ କହିଲା ତୁମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ସେ ଜନ୍ମକୁ ତୁମେ ସାକାର କର ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର ବଡ଼ପଣର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସାହା ହୁଅ ନା କି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ କାହାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଦାନ ବି କରୁଛ ନା ତ ଆଗେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛେ ରହିଯା ମୁଁ ବି ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଏ ତୋ ସହିତ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଷ୍ଟାରେ ପୋଷ୍ଟ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏମିତି ସବୁ ଦେଉଛ ନା ତ ସେଇଟା ଆମର ବଡ଼ପଣ କୁହାଯିବନି ରେ ଆମର ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ଯେମିତିକି ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥିବ ତୁମର ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହେଲେ ବା ତୁମ ସମାଜର ଲୋକେ ସେମାନେ କହିବେ ବା ସେ ଛୁଆଟା ଭଲ କରିଥିଲା ଜାଣିଛ ନା ସେ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ନୁହେଁ ନା ସେ ନେଇକି ସେ ଭିକାରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି କି କ'ଣ କରୁଛି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ମୁଁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମୋତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ବଡ଼ପଣ ନା କି ନିଜକୁ ନିଜେ ଯଦି କହିବା ସେଟା ବଡ଼ପଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଧର୍ମ ଫଳ ମାନେ ତୁମେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଧର୍ମକୁ ଅର୍ଜନ କର ବୋଲି ଏଠି କବିବର କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି ଧର୍ମ ପୋତ ମାନେ ଜାହାଜ ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ ଧର୍ମର ଜାହାଜ ବିଧି ମାନେ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି ତରିବାକୁ ମାନେ ପାର ହେବାକୁ ଏ ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କବି କହୁଛି ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଧର୍ମ ଏକକ ପୋତ ବୋଲି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଧର୍ମ ଏକ ସିନା ମହତ ପଣିଆ ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ କହିଲେ ଧର୍ମ ତୁମେ ଯଦି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ମହତ ପଣିଆ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯେମିତିକି ତୁମେ ଗରିବ ପିଲାଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ବା ତୁମର ସାଙ୍ଗଟିକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ସମୟରେ ତ ଆଉ ଯେତିକି ବଡ଼ପଣ ମୁଁ କହିଲି ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଖା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆଉ ଯେତିକି ବଡ଼ପଣ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ଦେଖା ଶେଖା ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ହଉ ତୁ ଦେଲୁ ମୁଁ ଦେବିନି ମୁଁ ବି ଦେବି ତୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି ତୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଦେଇ କ'ଣ ହେଇଥାଉ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଥାଉ ଏଇଟା ଆମର ମହତପଣିଆ ବୋଲି କୁହାଯିବନି ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଲୋଭ
ଅହଙ୍କାର ହିଂସା ଭାବ ଏଇଟାକୁ ବୁଝେଇବ। କହିଲେ ଆଉ ଯେତିକି ବଡ଼ପଣ ରହିଲା ସବୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ବଡ଼ପଣ ଭାଇ ଏକା ସିନା ସେହି ଛଡ଼ାଇ କେହି ଯା ନ ପାରଇ ନେଇ। କହିଲେ ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଅକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଏପରି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କେହି ତୁମ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେନି, କେହି ତୁମ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି ତୁମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିଛ, ତୁମ ଧର୍ମ କ'ଣ ତୁମ ବାପା ମା ନେଇଯିବେ, ନା ତୁମେ ଯାହାକୁ ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନେଇଯିବେ, ନା ତୁମର ସାଙ୍ଗ ସିଏ ନେଇଯିବେ? କେହି ନୁହଁ, କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି। ଛଡ଼ାଇ କେହି ଯା ନ ପାରଇ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ବଡ଼ପଣ ସେହି ଅନ୍ତେ ସୁଧା ଯାର ସୌରଭେ ଚହଟୁ ଥାଏ ସଂସାର। ବଡ଼ପଣ ଯଦି ତୁମର ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଅନ୍ତେ ସୁଧା ମରିଗଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥାଏ, ଚହଟୁ ଥାଏ, ପୁରା ସଂସାରରେ ଚହଟୁ ଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି, ବଡ଼ପଣ ସିନା ସେହି ତାକୁ ଗଣି ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଦୁଇଲୋକ ସାଧିନୀ। ଦୁଇଲୋକର ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। କହିଲେ କି ଯେ ବଡ଼ପଣ ସିନା ସେହି ତାକୁ ଗଣି, ବଡ଼ପଣ ଭାବରେ କାହାକୁ ଆମେ ଗଣିବା, ନା ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ଲୋକରେ ସାଧନୀ, ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସାଧନା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ହେଉଥିବ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣିଆ। ସେହି ସିନା ବଡ଼ପଣ ଯହିଁ ଲାଗି ଅନ୍ତକର ବଜ୍ରଦନ୍ତ ଯାଏ ଯେ ଭାଙ୍ଗି। ସେହି ବଡ଼ପଣ ବଳାଏ ମତିକି କାଳ ନ ପାରିବ ପଶିଯା କତିକି। କହିଲେ ସେହିପରି ବଡ଼ପଣ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ବା ସେହିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ତା ପାଖରୁ କେବେ ବି କାଳ ମାନେ ସମୟ, ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ବି ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ହେଳା କର ନାହିଁ ପାଇ ଏ ସୁବିଧା ଲଭିବାକୁ ସେହି ବଡ଼ପଣ ନିଦା। କହିଲେ ତୁମେ ହେଳା କର ନାହିଁ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଡେରି ହୋଇନାହିଁ, ଲେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ କର, ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ନିଜ ଧର୍ମ ପକ୍ଷେ କାମ କର, ଲଭିବାକୁ ସେହି ବଡ଼ପଣ ନିଦା। କ'ଣ ଲଭିବା ପାଇଁ, ନା ବଡ଼ପଣ ମହତ୍ପଣିଆ ଲଭିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, କହିଲେ ଲଭିବାକୁ ସେହି ବଡ଼ପଣ ନିଦା। ନିଦା ମାନେ ମଜବୁତ, ମାନେ ଓଜନିଆ। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ କାମ କରିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସଂସାର ମାନେ ତୁମକୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିଥିବ, ଝୁରୁଥିବ। ସଂସାରର ତ୍ୱକସାର ବଡ଼ପଣ ଲାଳସାରୁ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ ମନ। କହିଲେ ତୁମେ ମାନେ ସଂସାର ତ୍ୱକସାର ତାର ଜଇଲା ମାନେ ଉତ୍ତମ କଥାଟିକୁ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝ। ଲାଳସାରୁ ମାନେ ଲୋଭରୁ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ ମନ। ତୁମେ ଏଇ ଲୋଭ ମାୟାରୁ ତୁମେ ମାନେ ବାହୁଡ଼ାଇ ମନକୁ ଦୂରେଇ ନିଅ। ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରେ ଦୁନିଆର ମାନ ଦେଖି କର ମନ ଧର୍ମେ ଏକତାନ। ଏ ଯେଉଁ ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରେ ଦୁନିଆର ମାନ, ଦୁନିଆର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ, ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ଉଦାସୀନ ନେତ୍ରେ, ତୁମ ଦୁଃଖର ନେତ୍ରରେ ଥରେ ଦେଖ। ମନେ କର ଧର୍ମ ଏକତାନ। ଧର୍ମକୁ ମନରେ ଏକତାନ କର। କିପରି ଭାବରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବି, କିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କରି ରହିବି, ସେଇ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଏକତାନ କର, ମନରେ ଧର୍ମ ରୂପେ ରଖ। ରାଜ ଧର୍ମେ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱେ ଦେଇ ମତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। କହିଲା ରାଜ ଧର୍ମେ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱେ ଦେଇ ମତି। ତୁମର ରାଜର ଧର୍ମ କ'ଣ, ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜାର ଧର୍ମ ହୋଇଛି କ'ଣ, ନା ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ରାଜଧର୍ମରେ ମନ ଦିଅ, ରାଜାର ଧର୍ମ ଯାହା ସେଥିରେ ମନ ଦିଅ। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ହୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ହୁଅ, ଉଚ୍ଚ ହୁଅ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଗତିକୁ ଲାଭ କର। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତୁମର ସମ୍ମାନର ଗତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କର ବୋଲି ଏଠି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାର୍ଟ 1ଟିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇଲି, ପାର୍ଟ 2ଟି ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ପାର୍ଟ 3ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ବିଷୟଟି ହିଁ ସରିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମମାନେ କ'ଣ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।